bones constitute the norma frontalis? Then you say, sir, frontal bone, maxilla bone, two nasal bones, and partly the lacrimal bones. What are the single bone? Here the frontal bones, and all other bones are paired. Right maxilla, left maxilla, right lacrimal bone, left lacrimal bone, and also I forgotten to mention the zygomatic bone. This is the zygomatic bone. So it is the frontal bone. Look, this is the frontal bone. This is the maxilla. This is the maxilla. This is two nasal bones, very small. And this is the zygomatic bone. And here you see, this is the lacrimal bones. So these constitute the norma frontalis, and according to some, you must include the mandible also, because mandibles also should be included in the norma frontalis. তাহলে আজকে আমরা পড়ছি নর্মা ফ্রন্টালিস। তবে যতই আমরা বলি আমরা এরকম ভাবে পড়বো ইন্ডিভিজুয়াল বোনস, ইফ ইউ হ্যাভ নট আইডিয়া অ্যাবাউট দ্য ইন্ডিভিজুয়াল বোনস, you cannot proceed. So you must have some idea about the individual bones. Then we proceed to the norma frontalis. The individual bones, first bone is the this bone. This is the frontal bone, not frontalis. Frontal bone. It is the frontal bone. It is a single bone, and it has got a external surface, internal surface, two lateral or temporal surface, and very important, this self-like, this is the orbital plate, orbital plate. We call it the orbital plate, and some processes. It is the zygomatic process, this one, which I am holding by index and thumb. This is the zygomatic process. Why it is called zygomatic process? Because it articulates with the frontal process of the zygomatic bone. And this is the nasal process. So there are actually three processes: nasal process, orbital process, and the zygomatic process. External surface, internal surface, and two lateral surface. External surface. External surface, you will find a ridge here, a sharp border here. This is called the supraorbital border. Supraorbital border. It forms part of the orbital opening. This is the orbital opening. Two orbital opening. And the cavity here is known as the bony orbit, which houses the eyeball, nerves, vessels, fat, etc. So it is the supraorbital border, right? Just this is the middle, so this is the medial side, this is the lateral side. Close to the medial side, there is a small foramen, খুব small আছে এখানে। This is known as the supraorbital foramen. এইখানে খুব সূক্ষ্মভাবে দেখা যাচ্ছে supraorbital foramen, which transmits supraorbital vessels and nerves. Supraorbital vessels and nerve. More medially, there is a notch. দেখো নচ দেখা যাচ্ছে, notch known as the supratrochlear notch. Supratrochlearটা medially আর ওটা একটু ল্যাটারালি। সুপ্রা এইখানটায় খুব সূক্ষ্ম আছে।
আছে না ফোরামেন আছে, ফোরামেন না হ্যাঁ এই যে দেখাই যাচ্ছে না, এইটা হচ্ছে সুপ্রাট্রক্লিয়ার নচ। সাধারণত সুপ্রাঅরবিটাল ফোরামেনটাই লার্জ হয়, কিন্তু এখানে এটা খুব ছোট্ট, মানে নার্ভটা ডেভেলপ করেনি ভেসেলটা। আচ্ছা এটা গেল। তারপরে জাস্ট অ্যাভাব ইট, এটা খুব ভালো করে দেখো, এই যে এইটা, এই যে এইটা, এইটা হচ্ছে সুপ্রাঅরবিটাল মার্জিন, তার উপরে এই যে এইটা, এই যে এইটা, আমি সুপ্রাঅরবিটাল মার্জিনকে টাচ করছি না, তার উপরে একটা রিজ আছে, এই যে এইটা, এইটাকে বলে সুপারসিলিয়ারি আর্চ, এইখানটায় আছে, এই যে আইব্রো, সুপারসিলিয়ারি আর্চ, where the most where the right and left superciliary arch meet in the midline, যেখানে মিট করেছে এই মিডলাইনে, there is an elevation, we call it glabella, যে মাথায় আমরা দিই হাত দিই, we touch the glabella, we call it the glabella, we call it the glabella। এটা খুব জিজ্ঞেস করে, গ্ল্যাবেলা, শো মি দ্য গ্ল্যাবেলা, প্রথমে সুপারসিলিয়ারি আর্চ, তারপরে গ্ল্যাবেলা, সুপারসিলিয়ারি আর্চ, গ্ল্যাবেলা। সুপ্রাঅরবিটাল মার্জিন আর সুপারসিলিয়ারি আর্চ আর নট দ্য সেম, দুটো আলাদা। বিলো সুপ্রাঅরবিটাল মার্জিন, অ্যাভাব সুপারসিলিয়ারি আর্চ। আর যেখানে সুপারসিলিয়ারি আর্চ মিট করেছে এলিভেটেড, তাকে বলে গ্ল্যাবেলা। Rest of the part is covered by epicranial aponeurosis and frontalis muscle, এখানটায় হ্যালো। আচ্ছা, it is the posterior border or parietal border, it articulates with the two parietal bone, প্যারাইটাল বোন আছে, দুটো প্যারাইটাল বোনের সাথে আর্টিকুলেট করেছে, এটা শিখলাম। এরপরে আছি ল্যাটারাল বা টেম্পোরাল সারফেস। টেম্পোরাল সারফেস ভালো করে দেখো, দেয়ার ইজ একটা মার্জিন রয়েছে, দুটো মার্জিন, এই মার্জিন দুটোকে আমরা বলি সুপিরিয়র টেম্পোরাল লাইন্স অ্যান্ড ইনফিরিয়র টেম্পোরাল লাইন্স। এটা যখন স্কালে দেখবো আরো বোঝা যাবে, এখানটায় হাফ দেখছো বলে বুঝতে পারছো না, যা জেনে রাখো। এই জায়গাটায় লাগে টেম্পোরাল ফাসা এবং ইনফিরিয়র টেম্পোরাল লাইনে লাগে টেম্পোরালিস মাসেল। ছেড়ে দাও, খুব একটা জিজ্ঞেস করবে না। এরপরে ইনার সারফেসে আসছি। ইনার সারফেস মানে এখানে ব্রেন রয়েছে, সো ইজ কভার্ড বাই মেনিনজেস। আমরা জানি there are three meninges, outside dura mater, middle arachnoid matter and inside pia mater। এই ডুরা ম্যাটার এখানে একটা ফোল্ড করে, নাম হচ্ছে ফালক্স সেরিব্রি, একটা ফোল্ড তৈরি করে, এরকম একটা এরকম ফোল্ড তৈরি করে। এইটা যদি ডুরা ম্যাটার হয় এরকম একটা ফোল্ড তৈরি করে, এই যে এই দেখো, এই যে একটা ফোল্ড করছে, এই দেখো এই ফোল্ডের মধ্যে ভেনাস সাইনাস থাকে, এই ফোল্ডটাকে বলে ফ্যালক্স সেরিব্রি। এইখানে একটা দেখতে পাচ্ছ দুটো, এবার তোমরা হাতে নিয়ে দেখো, দুটো রিজ আছে, মধ্যখানে ডিপ্রেশন, লম্বা করে দেখো, এই যে দেখো মধ্যখানে ডিপ্রেশন আছে। মধ্যখানে ডিপ্রেশন মানে একটা নদী যেন যাচ্ছে, তার দুপাশে দুটো উঁচু ব্যাংক, পাড়। আমি কি দেখালাম? ফালক্স সেরিব্রি,
ইট ইজ এ ডাবল ফোল্ড, দেখো দুটো মেমব্রেন মিলে একটা ফোল্ড তৈরি করেছে, আর মধ্যিখানে একটা গ্যাপ আছে। গ্যাপে কি বলেছে, একটা ভেনাস চ্যানেল আছে, তার নাম হচ্ছে সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস। এই ডিপ্রেশনটাই আছে সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস, আর দুটো উঁচু জায়গাটায় লাগছে এই টু ফোল্ডস অফ ফালস সেরিব্রি। দুটো ফোল্ড লাগছে ফালস সেরিব্রি, আর মাঝখানটায় লাগছে কভার্ড বাই superior sagittal sinus. What is it? It is a venous channel, a venous sinus. ঠিক তার নিচে এইখানে আরেকটা সাইনাস আছে, ইনফিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস, এটা পরে পড়বে। আচ্ছা, আর এইখানে এক রিজ রয়েছে, এখানটাতে ফ্যাল সেরিব্রি এসে লাগছে। এটা জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষায়, এখানটায় কি লাগে? ফ্যাল সেরিব্রি স্যার লাগে। আর এখানে সুপিরিয়র স্যাজিটাল লজেস সুপিরিয়র স্যাজিটাল সাইনাস, রেইজড মার্জিনে লাগছে ফ্যাল সেরিব্রি। এইটাকে হচ্ছে ইনার ফ্রন্টাল ক্রেস্ট, এখানে লাগছে ফ্যাল সেরিব্রি। আচ্ছা, এটা হচ্ছে জাইগোমেটিক প্রসেস, ইট আর্টিকুলেটস উইথ দ্য জাইগোমেটিক বোন। এইগুলি কিন্তু নর্মাল ফ্রন্টালিসের পার্ট নয়, কিন্তু আমি পড়িয়ে দিচ্ছি। আমরা যখন এরমভাবে নর্মাল ফ্রন্টালিস দেখি আমরা এটা দেখতে পারি না, হ্যাঁ, কিন্তু পড়িয়ে দিচ্ছি, কারণ আবার এইটা তুমি যখন ইন্টেরিয়র অফ দ্য স্কাল পড়বে তখন এটা দেখতে পারবে। হ্যাঁ, তাও আমি পড়িয়ে দিচ্ছি এখানে। আচ্ছা, এরপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট হচ্ছে অরবিটাল প্লেট। অরবিটাল প্লেটের একটা লোয়ার সারফেস আছে অ্যান্ড আপার সারফেস আছে। এটা হচ্ছে লোয়ার সারফেস, দেখো, বা অরবিটাল সারফেস। এটা হচ্ছে আপার সারফেস বা সেরিব্রাল সারফেস। কেন নামটা অরবিটাল সারফেস? ইট ফর্মস দ্য রুফ অফ দ্য অরবিট। এই যে অরবিট বলেছিলাম, বনি অরবিটের, ইট ফর্মস দ্য রুফ অফ দ্য অরবিট, তার জন্য এটার নাম হচ্ছে অরবিটাল সারফেস। ইট ফর্মস দ্য রুফ অফ দ্য অরবিট। কেমন? আচ্ছা, এবার রুফ অফ দ্য অরবিটের ল্যাটারালি, সবাই দেখো হাত দিয়ে, একটা ডিপ্রেসড এরিয়া আছে। এই যে হাত দিচ্ছি আমি যেখানে, সবাই দেখো একটা ডিপ্রেশন রয়েছে, দেখো একটা ডিপ্রেশন রয়েছে ল্যাটারালি জাইগোমেটিক প্রসেসের ইনসাইডে। সবাই দেখো, ওটা জিজ্ঞেস করবে। আচ্ছা, ওই যে ফ্ল্যাট পার্টটাকে আমরা বলছি, এটাকে স্কোয়ামাস পার্ট অফ দ্য ফ্রন্টাল বোনও বলা হয়। ওই যে ফ্ল্যাট যেটা এরকম রয়েছে, এখানে মার্ক করা আছে, তাকে স্কোয়ামাস পার্ট অফ আ টেম্পোরাল বোন হয়। ফ্ল্যাট জিনিসটাকে, মাছের আঁশের মতো জিনিসটাকে আমরা স্কোয়ামাস বলি, কোনো জিনিস। এই যে ল্যাটারাল ডিপ্রেশন রয়েছে, ইট হাউজেস, ইট লজেস এ গ্ল্যান্ড known as the lacrimal gland, known as the lacrimal gland, our tear gland. So we call it the lacrimal fossa. এই ল্যাটারাল পার্টে যে ডিপ্রেশন রয়েছে তাকে আমরা বলি ল্যাক্রিমাল ফসা। এটা কিন্তু নর্মাল ফ্রন্টালিসের পার্টে চলে এলো, কারণ এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সামনে থেকে। সো ইট ইজ দ্য ল্যাক্রিমাল ফসা। এই যে সামনের দিকে এবং ল্যাটারালি there is a depression, we call lacrimal fossa, which houses the lacrimal gland. এটা ইম্পর্টেন্ট এখানে। আচ্ছা, তারপরে অরবিটাল সারফেসের এইখানে উপরের দিকে এবার সেরিব্রাল সারফেসে গেছি, দেখো দেয়ার ইজ এন কনভলিউশন, উঁচু নিচু আছে, হাত দিয়ে দেখো। It houses the
orbital surface of the cerebral frontal lobe of the cerebral hemisphere, brain. ব্রেনের মধ্যে কনভলিউশন ডিপ্রেশন আছে, তাদের আমরা সালসাই জাইরাই বলি। আমি সবুজের মাঝখানে একটা অ্যাপারচার রয়েছে, দেখো সবাই মাঝখানে, খুব ভালো করে দেখো, আউটসাইডে সবুজ গার্ড করেছি, মাঝখানে একটা ফুটো রয়েছে, ওটা বলতে ভুলে গেছি তখন। খুব ভালো করে দেখো, সবাই দেখো, এটা মাঝখানে একটা ছোট্ট ফুটো আছে, তাকে বলা হয় ফোরামেন সিকাম। ফোরামেন সিকাম কি পাস করে পরে বলছি, শুধু এটা নামটা জেনে রাখো, ফোরামেন সিকাম। সবাই দেখো এটা। এই তুমি এখনো অ্যাপ্রন পরোনি, এটা কোনো কথা? লন্ড্রিতে থাকবে, এরপরে কিন্তু আমি অ্যালাউ করব না। সবাই দেখো ফোরামেন সিকামটা, মাঝখানে ছোট ফুটোটাকে, সবুজ দাগটা নয়, গ্রিন মার্কিং ইজ নট, I have indicated the aperture within the margin marked by green pen. এখানটায় দেখো, তাহলে বুঝতে পারবে। ফোরামেন সিকাম। দাও, আচ্ছা, তাহলে ফোরামেন সিকামটা দেখলাম। আবার যাচ্ছি আমরা, এরপরে যেটা পড়াবো সেটা হচ্ছে এই জায়গাটা, এটাকে বলে নেজাল প্রসেস অফ দ্য ফ্রন্টাল বোন, এবং এই জায়গাটাকে বলা হয় নেজাল নচ। নেজাল নচ হুইচ আর্টিকুলেটস উইথ দ্য নেজাল বোনস and also frontal process of the maxilla. আচ্ছা, আর এইখানে নিচে দেখতে পাচ্ছ ভাঙা ভাঙা রয়েছে, there is an aperture, it articulates with the ethmoid bone. এরপরে একটা কথা বলছি, আমরা টাইপস অফ বোনসে পড়েছি। একটা বোন, টাইপ অফ বোনস হচ্ছে লং বোন, শর্ট বোন, ইরেগুলার বোন, সিসাময়েড বোন, ফ্ল্যাট বোন। আরেকটা টাইপ পড়েছি নিউম্যাটিক বোন। নিউম্যাটিক বোন কি, উইদিন দ্য বোনস দেয়ার ইজ এন এয়ার ক্যাভিটি অ্যান্ড ইট ইজ এ নিউম্যাটিক বোন। এইখানে দেখবে, আমি এটাকে স্কোয়ামাস পার্টও বলে পুরোটাকে, জাস্ট স্কোয়ামাস পার্টের এখানে একটা টিউবারোসিটি উঁচু জায়গা রয়েছে। এই দেখো, হাত দাও সবাই, এই যে এই জায়গাটা ল্যাটারালি মাথার মধ্যে যে উঁচু, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাকে বলে ফ্রন্টাল টিউবারোসিটি। ঠিক এর ভেতরে একটা এয়ারফিল্ড ক্যাভিটি রয়েছে লাইন বাই মিউকাস মেমব্রেন, তাকে আমরা বলি ফ্রন্টাল সাইনাস। যেখানে এয়ারফিল্ড ক্যাভিটি হুইচ কানেক্টেড উইথ দ্য নোজ, তাকে আমরা বলি প্যারানেজাল সাইনাস। প্যারানেজাল সাইনাস, নোজের সাথে কানেক্ট থাকতে হবে, এয়ার বোনের মধ্যে থাকতে হবে, ওর মধ্যে এয়ার থাকতে হবে, লাইন বাই মিউকাস মেমব্রেন হবে, তাকে আমরা বলি প্যারানেজাল সাইনাস। এইটাকেও, এই বোনের মধ্যেও এয়ারফিল্ড ক্যাভিটি রয়েছে এখানটায়, কিন্তু ইট ইজ নট প্যারানেজাল সাইনাস। এই জায়গাটাকে যদি আমরা ঘুরি, দেখবো একটা ছোট্ট গোল মতন এয়ারফিল্ড
বনি ক্যাভিটি রয়েছে, but still it is not paranasal sinus because it is not connected with the nose. It is just a antrum, আমরা বলি mastoid antrum, একটা ear-filled cavity, but still it is a pneumatic bone because ear-filled cavity রয়েছে। paranasal sinus কাকে বলছে? The sinuses which are present within the bone and they are connected with the nose, nasal cavity। তার মানে কি তাদের সিক্রেশন, তাদের মধ্যে যে সিক্রেশন হবে সেটা নাক দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে, তাকেই আমরা বলি প্যারানেজাল সাইনাস। যেমন ফ্রন্টাল বোনে রয়েছে, ইথময়েড বোনে রয়েছে, স্ফিনয়েড বোনে রয়েছে, ম্যাক্সিলারি বোনে রয়েছে, এইগুলিকে বলি আমরা প্যারানেজাল সাইনাস। তাহলে ফ্রন্টাল বোনের মধ্যেও ভেতরে আমরা দেখতে পাচ্ছি না, যদি কাটি দেখবো দেয়ার ইজ অ্যান ক্যাভিটি উই কল ফ্রন্টাল ইয়ার সাইনাস। কটা রয়েছে? ডান দিকে একটা, বাদিকে একটা। দে ওপেন টু দ্য নোজ, মিডল মিয়েটাস অফ দ্য নোজ, পরে আসবো। তাহলে এইটা শিখলাম। এবার আর্টিকুলেশন। এই আর এইখানে এটা ভেঙে গেছে, এখানে একটা ছোট্ট কাটার মতো থাকে, স্পাইনের মতো, তাকে আমরা বলি ফ্রন্টাল নেজাল স্পাইন বা সুপিরিয়র নেজাল স্পাইন। আচ্ছা, এবার আর্টিকুলেশন। আর্টিকুলেশন আমরা এখানে বলেছি প্যারাইটাল বোনের সাথে আর্টিকুলেট করে, এইখানে বলেছি নেজাল বোন, ফ্রন্টাল প্রসেস অফ দ্য ম্যাক্সিলা, নেজাল বোন আর পেছন ল্যাক্রিমাল বোনের সাথে আর্টিকুলেট করে, এইখানে জাইগোমেটিক বোনের সাথে আর্টিকুলেট করে, আর এইখানটায় গ্রেটার উইং অফ দ্য স্ফিনয়েড বোনের সাথে আর্টিকুলেট করে। তাহলে এইটা শিখলাম। তারপরে কি কি সুচার হয় ইম্পর্টেন্ট, পরে আসবো। তাহলে এইটা গেল ফ্রন্টাল বোন, মোটামুটি হয়ে গেল। এরপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বোনে আসছি, ভেরি ইম্পর্টেন্ট বোন, দ্যাট ইজ দ্য ম্যাক্সিলা। ম্যাক্সিলাতে ফ্রন্টাল বোনে অ্যানাটমিক্যাল পজিশন তোমাদের ধরতে দেবে না, যেহেতু তোমাদের ইন্ডিভিজুয়াল নেই, তবে অ্যানাটমিক্যাল পজিশন ভেরি সিম্পল, দিস ইজ। ম্যাক্সিলার সাইড ডিটারমিনেশনে তোমাদের দরকার নেই, কারণ হচ্ছে যেহেতু পরীক্ষায় দেবে না ইন্ডিভিজুয়াল বোন, তাও একটু জেনে রাখবে। এটা হচ্ছে ম্যাক্সিলা। এটার মধ্যে একটা বডি রয়েছে আর কিছু প্রসেস রয়েছে। এই মাঝখানের এটাকে বলে বডি, এই যে আর কিছু প্রসেস রয়েছে। এইটাকে বডি বলছে। ভালো করে দেখো, আমি যেটা ধরে আছি সেটা হচ্ছে বডি। এবারে হচ্ছে প্রসেস। প্রথম প্রসেস ওপরের দিকে খড়গের মতো, ফ্রন্টাল প্রসেস। ইট আর্টিকুলেটস উইথ দ্য ফ্রন্টাল বোন অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল এজ দ্য নেজাল বোন। এটা গেল ফ্রন্টাল প্রসেস। যেমন এই যে পাশে জাইগোমেটিক প্রসেস, জাইগোমেটিক বোনের সাথে এইটা এই পাশে সেলফের মতো, এটাকে বলি প্যালেটাইন প্রসেস, বিকজ ইট ফর্মস আ হার্ড প্যালেট। প্যালেটের দুটো আছে, সামনের দিকে আছে হার্ড প্যালেট মেড বাই বোনস, আর পেছনের দিকে সফট মাসেলস, উই কল দ্য সফট প্যালেট। এটা হচ্ছে পার্ট অফ হার্ড প্যালেট। বাকি হার্ড প্যালেট তৈরি করে এখানে লেগে আছে প্যালেটাইন বোন, এবং পেছনের দিকে এটা প্যালেটাইন বোনের সাথে আর্টিকুলেট করে, আর এই দিকটা আর্টিকুলেট করে অপোজিট ম্যাক্সিলার সাথে এটা আর্টিকুলেট করে। এই যে আমাদের হার্ড প্যালেট তৈরি হয়ে গেল, দেখো তলটা। তাহলে এটার নাম কি দিয়েছি? প্যালেটাইন প্রসেস, ফ্রন্টাল প্রসেস, এবং এইটাকে বলি আমরা অরবিটাল প্রসেস। আর লাস্ট যেখানে টুথ বিয়ারিং আছে সেইটাকে বলি আমরা অ্যালভিওলার প্রসেস। অ্যালভিওলার প্রসেস কেমন কি বলি? তাহলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট প্রসেস কি? ফ্রন্টাল প্রসেস, প্যালেটাইন প্রসেস, জাইগোমেটিক প্রসেস, অ্যালভিওলার প্রসেস এবং অরবিটাল প্রসেস। আচ্ছা, এবার বডিটা একটু বলি।
বডির সামনে রয়েছে ফেসিয়াল সারফেস বা অ্যান্টিরিয়ার সারফেস, ফেসে যেহেতু করে। পস্টেরিয়ার দিকে রয়েছে পস্টেরিয়ার সারফেস, কেমন? মিডিয়ালি রয়েছে মিডিয়াল সারফেস, আর ওপরের দিকে রয়েছে অরবিটাল সারফেস। অ্যাকচুয়ালি অরবিটাল প্রসেস বলে না, এটা অরবিটাল সারফেস বলে। আর এরপরে তোমাকে আমি প্যারানেজাল সাইনাস দেখাচ্ছি। দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিলারি ইয়ার সাইনাস, প্যারানেজাল সাইনাস। দেখো বোনের মধ্যে কিরম ক্যাভিটি উইথ ইয়ার, এইটাই হচ্ছে প্যারানেজাল সাইনাস, লার্জেস্ট এয়ার সাইনাস। যতগুলি সাইনাস আছে সবচেয়ে বড়। বোনের মধ্যে দেখো কিরকম এয়ারফিল্ড ক্যাভিটি। এটা কোথায় থাকে? বডি অফ দ্য ম্যাক্সিলার মধ্যে থাকে, প্রসেসে না। তাহলে বডি অফ দ্য ম্যাক্সিলার অ্যান্টিরিয়ার সারফেস। এবার খুব ভালো করে শোনো, এইগুলি হচ্ছে অ্যালভিওলার প্রসেস, তার মধ্যে এগুলিতে টুথ বিয়ার করে। আমরা টুথের নাম কি জানি? ইনসিজার, ক্যানাইন, প্রিমোলার, মোলার। তার মধ্যে ইনসিজার আর ক্যানাইনটা জানতে হবে আমাদের এখানে। তাহলে সামনের, এটা হচ্ছে সামনের দিক, ফ্রন্টাল প্রসেস যেদিকে থাকবে সেই দিকটা হচ্ছে সামনে। সুতরাং এইটা সামনে। এইখানে যে দুটো টিথ রয়েছে সকেট, তাকে, সেটা হচ্ছে মেন্ট ফর ইনসিজার টিথ। ইনসিজার টিথের ওপরে একটা ডিপ্রেসড এরিয়া রয়েছে, তাকে বলে ইনসিসিভ ফসা। কি বলি? ইনসিসিভ ফসা। কেন? ইনসিজার টিথের সকেটের ওপরে ইনসিসিভ ফসা। এই যে এই জায়গাটায় ডিপ্রেসড এরিয়া, ছবিতে দেখো। এই জায়গাটা ইনসিসিভ ফসা। এটা হচ্ছে দুটো ইনসিজার টিথ, তার উপরে যে ডিপ্রেসড এরিয়া ইনসিসিভ ফসা। তারপরে হচ্ছে, এটা হচ্ছে ক্যানাইন টুথ, ইনসিজার ক্যানাইন। কেমন? এই ক্যানাইন টুথের ল্যাটারালি, এটা হচ্ছে মিডিয়াল সাইড, ল্যাটারাল সাইড, দেয়ার ইজ অ্যানাদার ডিপ্রেসড এরিয়া, উই কল ইট ক্যানাইন ফসা। ক্যানাইন ফসা। এই ক্যানাইন ফসা, ইনসিসিভ ফসার মধ্যে এখানে একটা উঁচু জায়গা রয়েছে, তাকে আমরা বলি ক্যানাইন এমিনেন্স। পরে আমি মাসেল অ্যাটাচমেন্ট আসবো, এগুলিতে জিজ্ঞেস করবে পরীক্ষায়, ইনসিসিভ ফসা থেকে কোন মাসেল অরিজিন নেয়? ডিপ্রেসার সেফটি অ্যান্ড পার্ট অফ অরবিকুলারিস অরিস। এগুলি একটু একটু কয়েকটা, সব দরকার নেই, যেগুলি বলবো সেগুলি শুধু মনে রাখবে। কেমন? আচ্ছা, এরপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট, এটা সবাই দেখতে পাচ্ছ, এইখানে একটা অ্যান্টিরিয়র সারফেসে দেয়ার ইজ অ্যান ফোরামেন। ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এই যে ফোরামেন, ছবিতেও দেখো, ইনফ্রা অরবিটাল ফোরামেন। দেখতে পাচ্ছ সবাই ফোরামেনটা? এই যে, হ্যাঁ সবাই, ফোরামেনটা এখানটায়, এই যে এখানটায়, হাতে না দিলে বুঝতে পারবে না, ঢাকা আছে। ইনফ্রাঅরবিটাল ফোরামেনটা সবাইকে জিজ্ঞেস করবে, নর্মাল ফ্রন্টালিস যাকে জিজ্ঞেস করবে। ইনফ্রাঅরবিটাল ফোরামেন, দেখো তোমরা এদিকে, এদিকে দেখো, এদিকে দেখো, ইনফ্রাঅরবিটাল ফোরামেন। আর ম্যাক্সিলারি সাইনাসটা দেখো, এই বড় বড় জিনিসই জিজ্ঞেস করবে। Infraorbital foramen transmits, same thing, infraorbital vessels and nerve. এই ম্যাক্সিলারি নার্ভ আছে আমাদের, এই ম্যাক্সিলারি নার্ভটা আলটিমেটলি ইনফ্রাঅরবিটাল নার্ভ হয়ে শেষ হয়। হ্যাঁ, ইনফ্রাঅরবিটাল ভেসেলস অ্যান্ড নার্ভ, ইনফ্রাঅরবিটাল ফোরামেন ট্রান্সমিট করে।
দাও একটা দাও, দেখো তাহলে এইটা হচ্ছে ইনফ্রাঅরবিটাল ফোরামেন। এবার অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে যখন ধরি, এইটা হচ্ছে ইনফ্রাঅরবিটাল মার্জিন। ওইখানে যেমন সুপ্রাঅরবিটাল মার্জিন ছিল, এটা ইনফ্রাঅরবিটাল মার্জিন। ইট ফর্মস দ্য লোয়ার বাউন্ডারি অফ দ্য অরবিটাল ওপেনিং। কেমন? আচ্ছা, এরপরে আসছি আমরা বডির মিডিয়াল সারফেস। বডির মিডিয়াল সারফেসে বেশি কিছু বলার নেই। দেয়ার ইজ অ্যান, এত বড় ওপেনিং থাকে না, এটা ভেঙেছে বলে এত বড় লাগছে। এবং নর্মালি যখন আমরা ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য স্যাজিটাল সেকশন দেখবো, এর ওপেনিংটা হচ্ছে এইটুকুনি। এখানে যে ইয়ার সাইনাস থাকে তার নাম কি? ম্যাক্সিলারি ইয়ার সাইনাস। এবং যেটা ওপেন করে নোজে তার নাম হচ্ছে ম্যাক্সিলারি সাইনাস ওপেনিং বা ম্যাক্সিলারি হাইটাস। নর্মালি in disarticulated skull it is very large. Disarticulate মানে কি? এক একটা বোনকে আমি ছাড়িয়ে নিয়েছি। But in normal condition its opening is very small because এইখানে অনেকগুলি বোন আর্টিকুলেট করে, ওপর থেকে, সামনে থেকে, পেছন থেকে, নিচ থেকে। ফলে এই ওপেনিংটা ছোট হয়ে যায়। যেমন নিচ থেকে আসে ইনফিরিয়ার নেজাল কঙ্কা, একটা নাকের বোন। ওপর থেকে আছে ইথময়েড বোন, পেছন থেকে আসে পারপেন্ডিকুলার প্লেট অফ বোন, সামনে থেকে আসে ল্যাক্রিমাল বোন। সব মিলিয়ে ছোট্ট হয়ে যায় ওপেনিংটা। কেমন? এটা পরে আবার পড়তে হবে, এখন ছাড়ো। এরপরে যেটা আসছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ফ্রন্টাল প্রসেস অফ দ্য ম্যাক্সিলা। ও না 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 না, আরেকটা হয়নি, পস্টেরিয়ার সারফেস আর ইনফিরিয়ার সার্ভিস। এটা ভালো নেই, আরেকটা কোথায় গেল? posterior সারফেসে দেয়ার ইজ অ্যান এলিভেশন। দেখো ছোট্ট একটা পাহাড় আছে, এই যে এটাই হাত দাও সবাই, আমি ডট দিয়ে দিচ্ছি। এই সবাই এটাই হাত দাও আবার, এটা তো ভেঙে গেছে, কিচ্ছু নেই, ওটাই সবাই হাত দাও। এই নামগুলি শুধু মনে রাখবে। পস্টেরিয়ার সারফেসে এটা রয়েছে, যদিও এটা নর্মা ফ্রন্টালিসের পার্ট নয়, আমরা পেছনটা দেখতে পাই না, তাও পড়িয়ে দিচ্ছি, কারণ এরপরে আর ম্যাক্সিলা পড়ানো হবে না, মানে সুযোগ নেই। অ্যাজ এ হোল দেওয়া হবে, ইন্ডিভিজুয়াল বোনস দেওয়া হবে না। না না, আলাদা নেই, এই বোনস থেকেই জিজ্ঞেস করবে, বা একটা স্যাজিটাল সেকশন স্কাল আছে ওখান থেকে ধরবে। ওখানে নর্মাল ফ্রন্টালিস হিসাবে ধরবে না, তোমাকে এই বোনস হলো বলবে এটা কি সুচার, এটা কি শো মি দ্য ফ্রন্টাল এমিনেন্স, তখন দেখাতে হবে। হ্যাঁ, শো মি দ্য সুপ্রাঅরবিটাল ফোরামেন, শো মি দ্য ইনফ্রাঅরবিটাল ফোরামেন, তখন তোমাকে দেখাতে হবে। এইটার কনসেপ্ট থাকলে তুমি 1 সেকেন্ড লাগবে। এটাকে বলে ম্যাক্সিলারি টিউবারোসিটি। It articulates with the palatine bone, pyramidal process of the palatine bone. And this posterior surface form anterior boundary of the infratemporal and pterygopalatine fossa. এবং ঠিক
ভালো করে দেখো, ম্যাক্সিলারি টিউবারসিটির পাশে বলতে ভুলে গেছি, এখন ওরা দেখছে, দেয়ার আর স্মল ওপেনিংস। খুব ভালো করে দেখো, দুটো ছোট ছোট ফুটো আছে, দেখাও ওদের, দেখাও দুটো ছোট ছোট ফুটো আছে, which transmits the posterior superior alveolar vessels and nerve. তাও তো এখন ম্যাক্সিলা কত শর্টে পড়াচ্ছি, আগে ম্যাক্সিলা পড়াতেই প্রায় 2 দিন লাগতো, এত টাফ ছিল। তো তোমাদের অনেক কিছু বাদ দিয়ে দিচ্ছি, যেহেতু কোশ্চেন করার সুযোগ নেই। ম্যাক্সিলা পড়াতেই 2 দিন লাগতো, প্রায় 2 থেকে 2.5 ঘন্টা। দেখো ছোট্ট দুটো ফটো আছে, posterior superior alveolar vessels and nerve, হ্যাঁ খুব ছোট্ট ছোট, ম্যাক্সিলারি টিউবারসিটি ঠিক নিচে বা সামনে, হ্যাঁ হ্যাঁ ছোট্ট দুটো ফুটো আছে। এই নার্ভগুলি ভেরি ইম্পর্টেন্ট, আমাদের দাঁতের সেন্সেশন নিচ্ছে, গামের। এরপরে আসছি আমরা, posterior সারফেস হয়ে গেল, এরপরে অরবিটাল সারফেস। এই ওটা দাও, এইটা ভেঙে গেছে একদম। এইটাকে বলা হচ্ছে অরবিটাল সারফেস, পরে ওখানে আবার দেখাবো। এই অরবিটাল সারফেসে কিছু ইয়ে দেয় না, আচ্ছা দেখবে, এটা সবাই দেখবে। এখানে একটা গ্রুভে ঢুকিয়েছি, এই পেনটা আমি একটা গ্রুভের মধ্যে ঢুকিয়েছি, মানে এখানে একটা নার্ভ ঢোকে এবং ভেসেলস ঢোকে, এই গ্রুভে ঢুকিয়েছি, এটা ফেলবে না। অরবিটাল সারফেসের পেনটা যেখানে ঢুকছে, ওইদিকে পেনের ইয়েটার মধ্যে দেখো, মানে কার্টিসটার মধ্যে যে গ্রুপটায় ঢুকছে, এটা বোন দিয়ে ঢেকে গেছে, মানে ওখান দিয়ে ঢুকে বোনের মধ্যে ঢুকে গেছে, ভালো করে দেখো। হ্যাঁ না না, বোনের মধ্যে ঢুকে গেছে অরবিটাল সারফেসে, দেখো সবাই। এটা একটা তার দিয়ে ঢোকালে ভালো ছিল, কিন্তু এরা কিচ্ছু রেখে দেয় না। এই দেখো, এই যে আমি ঢোকাচ্ছি, যেন এটা একটা নার্ভ ভেবে নাও, এটা একটা নার্ভ, নার্ভটা এখান দিয়ে এসে এই ঢুকে গেছে, এই এসে ঢুকে গেছে এখানে, এই এসে ঢুকে গেছে, ঢুকে আর দেখতে পাচ্ছি না, কেন বোন দিয়ে ঢেকে গেছে, বোনের মধ্যে ঢুকে গেছে। এই দেখো এসে ঢুকে গেছে, হ্যাঁ এই যে ঢুকে গেছে, এবার বেরোচ্ছে কোন দিক দিয়ে, এখান দিয়ে, মানে এখান দিয়ে যদি আমি একটা তার ঢোকাই, দেখবে এখান দিয়ে বেরিয়ে এসেছে, তার মানে নার্ভটা কি হবে, কি নার্ভ হবে, এখান দিয়ে বেরিয়ে আসছে ইনফ্রাঅরবিটাল নার্ভ অ্যান্ড ভেসেলস, মানে এই ইনফ্রাঅরবিটাল নার্ভ এখান দিয়ে এসে এই ঢুকে এখান দিয়ে বেরিয়ে আসছে ফেসে, এবং এই গ্রুপটার নাম হচ্ছে ইনফ্রাঅরবিটাল গ্রুপ, এই গ্রুপটার নাম হচ্ছে ইনফ্রাঅরবিটাল গ্রুপ। দ্যাটস ইম্পর্টেন্ট, এটা জিজ্ঞেস করবে কেমন। আর ঠিক এইখান থেকে একটা মাসেল অরিজিন নেয়, ইনফিরিয়র অবলিক মাসেল, যেখানে সবুজ দিয়েছি, অ্যান্ট্রোমিডিয়াল পার্ট থেকে অরবিটাল সারফেসে,
আইবলের একটা মাসেল, ইনফিরিয়ার অবলিক মাসেল। এইগুলি শুধু মনে রাখবে, আমি যেগুলি বলছি প্রত্যেকটা নোট করে রাখো, এগুলি জিজ্ঞেস করবে। আচ্ছা, নেক্সট যেটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সেটা হচ্ছে ফ্রন্টাল প্রসেস। এইটা পড়লেই মোটামুটি হয়ে যাবে, বাকিগুলি আর খুব একটা বেশি কিছু নেই। এই ফ্রন্টাল প্রসেসের এইটাকে বলা হয় ফ্রন্টাল প্রসেস অফ দ্য ম্যাক্সিলা। কেন ফ্রন্টাল প্রসেস? এটা আর্টিকুলেটস উইথ দ্য ফ্রন্টাল বোন। গেল। এছাড়া অন্য বোনের সাথেও করে, সেটা কিন্তু নাম হচ্ছে, আচ্ছা, এখানে একটা ল্যাক্রিমাল বোনটাও লেগে আছে, দেখি এইটা। হ্যাঁ, এবার এইটা এখান থেকে পড়াতে হবে। এইখানে একটা ক্রেস্ট আমি মার্ক করেছি, সবাই দেখো, রেড কালার দিয়ে একটা ক্রেস্ট। ক্রেস্ট মানে কি? উঁচু লাইন। একটা অবলিক ক্রেস্ট মার্ক করেছি, সবাই দেখো, ফ্রন্টাল প্রসেসের মধ্যেখানে। এইটাকে বলে অ্যান্টেরিয়ার ল্যাক্রিমাল ক্রেস্ট। অ্যান্টেরিয়ার ল্যাক্রিমাল ক্রেস্ট, অ্যান্টেরিয়ার ল্যাক্রিমাল ক্রেস্ট। এবার একটু তাকাও এদিকে। এটা হচ্ছে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড। ভালো করে দেখো, এখানে রয়েছে হুইচ সিক্রেটস টিয়ার। টিয়ার কোথায় সিক্রেট হয়? আইএ, কনজাংটিভার মধ্যে। অ্যান্ড বাই দ্য ব্লিঙ্কিং অ্যাকশন অফ দ্য আওয়ার eyelids and also by the surface tension, the tear goes from lateral to medial side. আমাদের টিয়ার সব সময় তৈরি হচ্ছে, এবং কোথায় হচ্ছে? কনজাংটিভার মধ্যে, কনজাংটিভাল স্যাক বলি, আইবলের মধ্যে। এবং আমরা যখন আইলিডটাকে এরকম এরকম করছি, এই টিয়ার এদিক দিয়ে চলে যাচ্ছে, এবং এখানে দুটো ছোট ডাক্ট আছে, সেই ডাক্টে একটা স্যাকের মধ্যে একটু জমা হচ্ছে, সেই স্যাকটার নাম হচ্ছে ল্যাক্রিমাল স্যাক। ল্যাক্রিমাল স্যাক কি বলে? ওটা হচ্ছে ল্যাক্রিমাল গ্ল্যান্ড, ওটা হচ্ছে ল্যাক্রিমাল স্যাক। এবং ল্যাক্রিমাল স্যাকের নিচে একটা ডাক্ট আছে, তাকে বলে নেজো ল্যাক্রিমাল ডাক্ট। এই নেজো ল্যাক্রিমাল ডাক্টটা নাকের মধ্যে ওপেন করেছে, ফলে আমরা যখন অত্যধিক কাঁদি, এইখান দিয়ে টিয়ার এসে নাক দিয়ে, বলে না নাক দিয়ে চোখের জল বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক এই কারণেই বেরোয়। অত্যধিক যখন সিক্রেশন হয়, তখন এই টিয়ার এখান দিয়ে সেখান দিয়ে এসে নাক দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এইটাকে বলা হয় ল্যাক্রিমাল স্যাক, এবং এইটাকে নিচে যাকে, তাকে বলা হয়, একটা টিউবের মতো রয়েছে, তাকে বলা হয় নেজো ল্যাক্রিমাল ডাক্ট, হুইচ ওপেন্স ইনটু দ্য ইনফিরিয়ার পার্ট অফ দ্য নোজ, ইনফিরিয়ার মিয়েটাস অফ দ্য নোজ। এবার দাও, এই অ্যান্টেরিয়ার ল্যাক্রিমাল ক্রেস্ট, ইট ইজ এ ক্রেস্ট, এবং আরেকটা ক্রেস্ট রয়েছে ওর পেছন দিকে। এই ক্রেস্টটা কিন্তু, এই হাসছো কেন? এই ক্রেস্টটা রয়েছে ল্যাক্রিমাল বোনে, তাকে বলা হয় পস্টেরিয়ার ল্যাক্রিমাল ক্রেস্ট। এই দুটো ক্রেস্টের মাঝখানে একটা ডিপ্রেসড এরিয়া আছে, সেইখানেই ল্যাক্রিমাল স্যাকটা বসে থাকে। সো ল্যাক্রিমাল স্যাক ইজ লজড in a depressed area bounded anteriorly by the anterior lacrimal crest, which is present in the frontal process of the maxilla, and posterior lacrimal crest, which is present in the lacrimal bone.
হলো, এবার দাও দাও, দুটো বোনস দাও। এই বোনস আরেকটা কোথায়? আরেকটা বোনস দাও, নাকি আমার কাছে আছে? ও আমার কাছে আছে। তাহলে অ্যান্টিরিয়র ল্যাক্রিমাল ক্রেস্ট দেখলাম, এবং পস্টিরিয়র ল্যাক্রিমাল ক্রেস্টটা অন্য বনে রয়েছে। এবং তারপরে আমি যেখানটায় আমি আবার ঢোকাচ্ছি একটা জিনিস, এই যে এই হচ্ছে নেজো ল্যাক্রিমাল ডাক্টের, এখানে ল্যাক্রিমাল বোন এবং ফ্রন্টাল প্রসেস অফ দ্য ম্যাক্সিলা মিলে এই জায়গাটায় হাউস করে নেজো ল্যাক্রিমাল ডাক্ট। এইটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র ল্যাক্রিমাল ক্রেস্ট। এইটা এই দেখো, এইটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র ল্যাক্রিমাল ক্রেস্ট, এখানে ল্যাক্রিমাল স্যাক, এবং এই জায়গাটাকে বলে নেজো ল্যাক্রিমাল ডাক্ট রয়েছে। এই যে নচটাকে বলে নেজো ল্যাক্রিমাল নচ অফ দ্য ম্যাক্সিলা, এই নচটাকে বলা হয় নেজো ল্যাক্রিমাল নচ। ইট ইজ কনভার্টেড ইনটু এ টিউব বাই জয়নিং উইথ অ্যানাদার বোন নোন অ্যাজ দ্য ল্যাক্রিমাল বোন, ডিসেন্ডিং প্রসেস অফ দ্য ল্যাক্রিমাল বোন। এইটাকে বলে নেজো ল্যাক্রিমাল নচ। ইট হাউসেস দ্য নেজো ল্যাক্রিমাল ডাক্ট। এই যে এটা হচ্ছে নেজো ল্যাক্রিমাল নচ, এটা হচ্ছে অ্যান্টিরিয়র ল্যাক্রিমাল ক্রেস্ট, এইখানে ল্যাক্রিমাল স্যাকটা রয়েছে, এই ডাক্টটা এখান দিয়ে নেমে এই নোজে, এইটা হচ্ছে নোজে ওপেন করবে। তাহলে এটা আমরা শিখলাম নেজো ল্যাক্রিমাল নচ। এরপরে আমি মিডিয়াল সারফেসে আসব। মিডিয়াল সারফেসে দুটো ক্রেস্ট রয়েছে, এটাই ভালো নেই। হ্যাঁ, দুটো কালারে আঁকছি। এই সবাই দেখো, একটা গ্রিন কালার আর একটা ব্লু কালার, ওপরে ব্লু নিচে গ্রিন, দুটো ক্রেস্ট এঁকেছি ভার্টিক্যালি। ব্লু কালারটাকে, ওপরের ক্রেস্টটাকে বলা হয় ইথময়েডাল ক্রেস্ট, আর নিচেরটাকে বলা হয় কঙ্কাল ক্রেস্ট। কঙ্কাল, CONCHA, কঙ্কা। কঙ্কা কি জিনিস পরে দেখবে। কঙ্কাল ক্রেস্ট। ওপরেরটাকে বলা হচ্ছে ইথময়েডাল ক্রেস্ট বিকজ ইট আর্টিকুলেটস উইথ দ্য ইথময়েড বোন, এবং নিচেরটাকে বলে কঙ্কাল ক্রেস্ট বিকজ ইট আর্টিকুলেটস উইথ দ্য ইনফিরিয়র নেজাল কঙ্কা। এবং মাঝখানের জায়গাটাকে বলা হয় এই প্লিজ কাম, আজকে বেরিয়ে যাও, পরের দিন ক্লাসে এসো, তুমি এসো প্লিজ, এসো এসো, আমার ডিস্টার্ব হচ্ছে, আজকে বেরিয়ে যাও, তোমার পার্সেন্টেজ হয়ে গেছে, বেরিয়ে যাও, আজকে বেরিয়ে যাও প্লিজ, আজকে বেরিয়ে যাও না, আমার মোটামুটি হয়ে গেছে, বেরিয়ে যাও তুমি, নেক্সট ক্লাসে আসবে। আচ্ছা, এইটাকে আমরা বলছি কি, নিচেরটাকে বলছি কি কঙ্কাল ক্রেস্ট। কেন কঙ্কাল ক্রেস্ট বলছি? এটা আর্টিকুলেটস উইথ দ্য ইনফিরিয়র নেজাল কঙ্কা। আর ওপরে ক্রেস্টটাকে বলছি ইথময়েডাল ক্রেস্ট, আর্টিকুলেটস উইথ ইথময়েড। মাঝখানের পার্টটাকে বলা হয় অ্যাট্রিয়াম অফ দ্য মিডল মেটাস অফ দ্য নোজ। বাস এইটুকুনি তোমরা জানো। খুব বেশি কি কঠিন লাগলো? একটা আলাদা বোন, ছোট্ট বোন নাকের মধ্যে থাকে, অ্যাট্রিয়াম অফ দ্য মিডল মেটাস অফ দ্য নোজ। নাককে আমরা তিনটে জায়গায় ভাগ করেছি, সুপিরিয়র মেটাস, মিডল মেটাস, ইনফিরিয়র মেটাস। কিভাবে হচ্ছে সুপিরিয়র মেটাস? এবং তিনটে কঙ্কা বা তিনটে বনি সেলফ রয়েছে, সেলফের মতো। এই যে সেলফ, এইটা ধরো সেলফ, এটা একটা সেলফ, বেরোচ্ছে, এটা একটা সেলফ, নিচে আরেকটা সেলফ, কেমন? এইটাকে বলছি সুপিরিয়র নেজাল কঙ্কা। এই নিচে একটা সেলফ রয়েছে, মিডিল নেজাল কঙ্কা, আর নিচে যেটা রয়েছে ইনফিরিয়র নেজাল কঙ্কা, এবং তার মাঝখানে স্পেসগুলিকে আমরা বলি মিয়েটাস। কেমন? সুপিরিয়র মেটাস, মিডিল মেটাস, এবং ইনফিরিয়র নেজাল কঙ্কার নিচে যেটা রয়েছে ইনফিরিয়র মেটাস। এরপর একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট জিনিস শোনো, সুপিরিয়র কঙ্কা
and middle concha are the part of ethmoid bone. ওরা সেপারেট বোন নয়। middle concha আর is a part of ethmoid bone. ethmoid বোনেরই একটা পার্ট, কিন্তু inferior nasal concha is a separate bone. বুঝতে পেরেছো? এবং সুপিরিয়র এবং মিডিলের মধ্যে রয়েছে সুপিরিয়র মেটাস, মিডিল এবং ইনফিরিয়রের মধ্যে রয়েছে মিডিল মেটাস, ইনফিরিয়রের নিচে রয়েছে ইনফিরিয়র মেটাস, যেখানে নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট ওপেন করছে। আর সুপিরিয়রের ওপরেও একটা মেটাস রয়েছে, সুপিরিয়র কঙ্কার ওপরে, তাকে বলে সুপ্রিম মেটাস। সুপ্রিম মেটাস। তাহলে এটা আমরা শিখলাম। এরপরে আমরা অনেক কিছু শিখে গেছি। এরপর নর্মা ফ্রন্টালিস থেকে এবারে আমরা পড়ি। নর্মা ফ্রন্টালিসে কি কি জিজ্ঞেস করবে, কি কি বোনস নিয়ে তৈরি, কোন বোনসটা কি। আচ্ছা, একটুখানি জাইগোমেটিক বোন বলে দিই। এইটাকে বলে জাইগোমেটিক বোন। জাইগোমেটিক বোনের এইটা হচ্ছে ম্যাক্সিলারি প্রসেস, এটাকে বলা হয় টেম্পোরাল প্রসেস, এই যে ওপরে হচ্ছে ফ্রন্টাল প্রসেস, এবং এই তিনটে প্রসেস রয়েছে, এবং এটাকে বলা হয় এক্সটার্নাল সারফেস। এই যে প্রমিনেন্সটাকে বলা হয় ম্যালার প্রমিনেন্স, এই যে এইখানটা যে আমাদের উঁচু, এটা হচ্ছে জাইগোমেটিক বোনের মধ্যে। আচ্ছা, এরপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট আসছি, এই যে এইটাকে তোমরা বোঝাচ্ছি, দেখো এইটা হচ্ছে ইনফিরিয়র মেটাস অফ দ্য নোজ, এইটা হচ্ছে ইনফিরিয়র নেজাল কঙ্কা, এইটা হচ্ছে মিডিল নেজাল কঙ্কা, এটা হচ্ছে সুপিরিয়র নেজাল কঙ্কা, এইটা হচ্ছে সুপিরিয়র মেটাস, এইটা হচ্ছে মিডিল মেটাস, এটা হচ্ছে ইনফিরিয়র মেটাস। ইনফিরিয়র মেটাসই ওপেন করছে নেজোল্যাক্রিমাল ডাক্ট, আর মিডিল মেটাসে ওপেন করছে এই দেখো ম্যাক্সিলারি হায়াটাস। এটা পরে তোমাদের ডিটেলসে পড়তে হবে। আচ্ছা, এরপরে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। ইনসিসিভ ফসা থেকে এই যে দুটো ইনসিসার, হ্যাঁ, এইখান থেকে একটা মাসেল অরিজিন নেয়, তার নাম হচ্ছে ডিপ্রেসার সেপ্টি এবং পার্ট অফ দ্য অরবিকুলারিস অরিস। আচ্ছা, তারপরে জাস্ট এটা ল্যাটারালি এই জায়গাটা থেকে নেয় ডায়ালেটার নেরিস, লাগবে না যেগুলি বলছি সেটা শোনো, এইটা জানবে। তারপরে এই ক্যানাইন ফসা থেকে নেয় লিভেটার অ্যাঙ্গুলি অরিস, এখানে নেই, এখানে এটা লিভেটার অ্যাঙ্গুলি অরিস, ক্যানাইন ফসা, এই যে ক্যানাইন টুথ, ক্যানাইন এমিনেন্স আর ল্যাটারালি, এইখান থেকে নেয় লিভেটার অ্যাঙ্গুলি অরিস। ছবিতে নেই, কেমন? ছবিতে নেই, কিন্তু এটা জানতে হবে, লিভেটার অ্যাঙ্গুলি অরিস। এটা যখন করে আমাদের অ্যাঙ্গেলটা এরকম হয়। আচ্ছা, তিনটে মোলার টুথের এই যে তিনটে মোলার টুথের এইখান থেকে অরিজিন নেয় একটা মাসেল, এ পার্ট অফ দ্য মাসেল, আবার এটা কিছুটা ম্যান্ডিবল থেকেও নেয়, তাকে বলা হয় বাক্সিনেটার। ভেরি ইম্পর্টেন্ট মাসেল ফর চিউ ক্লোজিং, সো বাক্সিনেটার ম্যাক্সিলা থেকে। এরপরে অ্যান্টিরিয়ার ল্যাক্রিমাল ক্রেস্ট কোথায় রয়েছে? ফ্রন্টাল প্রসেস অফ দ্য ম্যাক্সিলা। সেইখান থেকে একটা ইম্পর্টেন্ট মাসেল নেয় এইখান থেকে, এখানে এটাও নেই, লিভেটার লেবি সুপিরিয়ারিস অ্যালকিনেজাই, দ্য লংগেস্ট মাসেল নেম। লিভেটার এখানে নেই, ছবিতে নেই, লিভেটার লেবি সুপিরিয়ারিস অ্যালকিনেজাই, লিভেটার লেবি সুপিরিয়ারিস অ্যালকিনেজাই।
একটা মাসেলেরই নাম। আর অ্যান্টিরিয়ার ল্যাক্রিমাল ক্রেস্টে লাগে মিডিয়াল প্যালপেব্রাল লিগামেন্ট অ্যান্ড ল্যাক্রিমাল ফাসা। আর ঠিক নেজাল এই জায়গাটাকে বলে ফ্রন্টাল বোনের, এই ম্যাক্সিলারি বোনের নেজাল নচ। কোথায় গেল? এই যে এই জায়গাটাকে বলে নেজাল নচ। তাহলে এইখান থেকে লাগছে লিভেটার লেভি সুপিরিস অ্যালকিনেজাই, এবং এখানে লাগছে তোমার ল্যাক্রিমাল ফাসা মিডিয়াল প্যালপেব্রাল লিগামেন্ট অ্যান্টিরিয়ার ল্যাক্রিমাল ক্রেস্ট থেকে। কয়েকটা 4-5টি শুধু মনে রাখবে। লিভেটার অ্যাঙ্গুলি অরিস, লিভেটার লেভি সুপিরিয়ারিস অ্যালকিনেজাই, হ্যাঁ বাস। আর একটু ফিউ ফাইবার্স অফ দ্য অরবিকুলারিস অকুলি, বাস এই কটা মাসেল মনে রাখলেই হবে তোমাদের। ডিটেলসে এখানে কেউ জিজ্ঞেস করবে না। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে সুচার। এই সুচারটার নাম তোমরা সবাই জানো, স্যাজিটাল সুচার বা ফ্রন্টো, করোনাল সুচার। এটার আরেকটা নাম কি হবে এবার নেমে বলো? ফ্রন্টো প্যারাইটাল সুচার, ফ্রন্টো প্যারাইটাল সুচার। আচ্ছা, এইটার নাম কি দেব? নিজে নিজে বলো। ফ্রন্টো জাইগোমেটিক সুচার, জাইগোমেটিক বোন। আচ্ছা, এইটা কি? ফ্রন্টো নেজাল সুচার। আচ্ছা, এই ফ্রন্টো নেজালের ঠিক মিডিল পয়েন্টটাকে, এইটাকে আমরা বলি নেজিয়ান। এইটাকে যেমন বলি ব্রেগমা, এইটাকে বলি টেরিয়ান, সেরকম এইটাকে বলি আমরা নেজিয়ান। দেখাতে বলতে পারে সৌমিদা নেজিয়ান। আচ্ছা, এইটাকে কি বলে? অরবিটাল ওপেনিং। এর বাউন্ডারি অরবিট যখন হবে বলে দেব। এইটা কি? নেজাল ওপেনিং, which is formed by the nasal bones and the maxillary bones. এইটাকে কি বলে? alveolar process of the maxilla. এটা হচ্ছে alveolar process of the maxilla. It houses the sockets and teeth. কি কি টিথ আছে হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারে। ইনসিজার কটা? অ্যাডাল্টের 8টা করে থাকে এক একটা ম্যাক্সিলাতে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এইটাকে বলে এই যে প্যালাটাইন। ও আরেকটা বলা হয়নি, এইটাকে কি বলে? প্যালাটাইন হার্ড প্যালেট, কনসিস্ট অফ প্যালাটাইন প্রসেস অফ দ্য ম্যাক্সিলা অ্যান্ড অলসো হরাইজন্টাল প্লেট অফ দ্য প্যালাটাইন বোন। এই দুটো মিলিয়ে প্যালাটাইন বোন অ্যান্ড ম্যাক্সিলারি বোন মিলিয়ে হার্ড প্যালেট করে। এইখানে একটা ফোরামেন দেখা যায়, গ্রেটার প্যালাটাইন ফোরামেন, আর পেছন দিকে লেসার প্যালাটাইন ফোরামেন। ওটা পরে পড়বে, নর্মা বেসালিস যখন পড়বে তখন ডিটেলসে পড়ানো হবে। আচ্ছা, আর এটা তো সব বলেই দিয়েছি। আর ইনসিসিভ ফসা, ক্যানাইন ফসা, ক্যানাইন এমিনেন্স, হ্যাঁ এটা হচ্ছে ম্যালার এমিনেন্স। ও এইখান থেকে দুটো মাসল হয় জাইগোমেটিক বোন থেকে, সেটা হচ্ছে জাইগোমেটিকাস মাইনর অ্যান্ড জাইগোমেটিকাস মেজর। তাহলে কি কি মাসল অ্যাটাচমেন্ট পড়বো? জাইগোমেটিকাস মেজর মাইনর, লিভেটার অ্যাঙ্গুলি অরিস, বাক্সিনেটার, লিভেটার লেভি সুপিরিয়রিস অ্যালকিনাজাই। আর এখানে পড়েছিলাম আমরা ক্যানন। এখানে হচ্ছে তোমার এই নেজালিস একটা মাসেল আছে, নাকের ফুটোটাকে ছোট আর বড় করে। একটা করে বড় অ্যালার পার্ট, যেটা এইখানে লাগে, আর একটা এইখানে লাগে, সেটাকে কম্প্রেসার, নাকটাকে কুচকায় যে, এটা হচ্ছে কম্প্রেসার নেরিস। এই কটা মাসেল শুধু পড়ে রাখবে অ্যাটাচমেন্টে, বাস। এইটা পড়লেই তোমাদের নর্মাল ফ্রন্টালি শেষ। আলাদা বোনস পড়ার দরকার নেই, জাস্ট আইডিয়া দেওয়ার জন্য বললাম। তুমি এইখানে লাগবে না তোমার, বাকি অনেকগুলি পড়িয়েছি, কিন্তু পরে যখন নর্মা বেসালিস পড়বে বা স্যাজিটাল সেকশন পড়বে তখন কিন্তু আমি আজকে যেটা পড়িয়েছি সেটা কাজে লাগবে। আজকে তোমার যেটা লাগবে ফ্রন্টাল এমিনেন্স, সুপারসিলিয়ারি আর্চ, গ্রেটার সুপ্রাঅরবিটাল ফোরামেন, সুপ্রাট্রক্লিয়ার নচ, ইনফ্রাঅরবিটাল ফোরামেন, ইনফ্রাঅরবিটাল গ্রুভ, হ্যাঁ। তারপরে হচ্ছে তোমার এই অ্যান্টিরিয়ার ল্যাক্রিমাল ক্রেস্ট, পস্টিরিয়ার ল্যাক্রিমাল ক্রেস্ট কোন বোনে রয়েছে? ল্যাক্রিমাল বোনে রয়েছে। অ্যান্টিরিয়ার অ্যান্ড পস্টিরিয়ার ল্যাক্রিমাল ক্রেস্ট হচ্ছে ডিপ্রেসড এরিয়া কী থাকে? ল্যাক্রিমাল স্যাক থাকে, এবং এরপরে এইখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে নাইজো ল্যাক্রিমাল ডাক্ট ভেতরে চলে যাচ্ছে। বাস এইটা পড়লেই তোমার নর্মা ফ্রন্টালিস হয়ে যাবে।
ঠিক আছে যাও।